बाणी गुरु है, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। प्रतख गुरु निस्तारै, बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। प्रतख गुरु निस्तारै। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग रहाओ। ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण बसे मेरे ही अरे, संग पनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद। नानक कै सुख एही। जन के चरण बसे मेरे ही अरे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद। नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी,
सब तो पहला आप संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां वधाइयां मुबारकां। अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश गुरपुरब है। साडे लोकां दे भाग चंगे आ कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब वर्गे शब्द गुरु मिले आ, प्राप्त होए आ। ये ठीक आ भी देहधारी जिहड़े गुरु ने वो माड़े नहीं है भी असीं कहिए माड़े आ। जिहड़े मनदे उन्हां वास्ते बहुत चंगे आ, पर देह दे विच कमियां हुंदियां। साध संगत देह जिहड़ी आ बिनसनहार है, देह मर जाती है, खत्म हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। शरीर करके चंगे लोग भी गए, माड़े लोग भी गए। बाणी विच किड्डी वड्डी उदाहरण दिती है जी, राम गयो रावण गयो। साडे गुरु साहिबान भी शरीर करके चले गए, पर ये वड्डे भाग ने कि सानू शब्द गुरु मिले है। ते शब्द गुरु जमदा मरदा नहीं। जिस देह दे विच आ वो देह बिनसनहार है। जिहड़े जिस गुरबाणी जिस ग्रंथ दे विच लिखी आ, कल्ला ग्रंथ गुरु नहीं हुंदा। जे ग्रंथ दे विच गुरबाणी ना लिखी होए ते असीं गुरु मनांगे नहीं मनांगे। ते जिहड़ा कल्ला ग्रंथ आ जिहदे विच बाणी नहीं आ वो कागज दे बने आ, पहलों किसी होर मटीरियल दे हुंदे सन। जिहड़े पहला ग्रंथ बनते रहे ने वो खजूर दे लकड़ी दे भी बनते रहे ने। जिहड़ा खजूर है ना, जो पहली जिहड़ी कुरान लिखी है ना इस्लाम दे जगत विच, मुसलमानां दे धर्म ग्रंथ जिहड़ा पहला लिखिया गया वो पहलों लिखी जाती, कुरान लिखी जाती सी खजूर दे पेड़ दे बने हुए कागजां नाल। पर एक ध्यान देखो, उन्हां दी गल देखो, जिस मुसलमान और जिहड़ा सच्चा मुसलमान है, सही मुसलमान, वो अपने घर दे लागे चागे जां घर दे आस पास खजूर जरूर बीजदा। ਉਹਦਾ खजूर नाल जिन्हों समझ आ, हुण जिवें सिखां नूं सारी गुरमति गुरबाणी सिख धर्म की थोड़ा समझ आएगी, इस तरह सारे मुसलमानों नूं अपने धर्म की हो सकता समझ ना हो, पर जिन्हों समझ आ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ मैं अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ खजूर ਦਾ पौधा लगावां, नारियल ਦਾ पौधा लगावां। क्यों जी भला? क्योंकि साडी कुरान जिहड़ी लिखी गई सी वो खजूर दे पेड़ बने हुए पत्तियां तो बनी, ਉਹਦੇ ते लिखी गई सी। ते ध्यान रखना साध संगत, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ कुरान लिखी गई, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਜੂਰ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਆ। ये गुरबाणी विच कहा गया है ना कि जो उपजियो सो बिनस है। जे सुई भी उपजी है ना तो सुई ने भी एक दिन बिनस जाना। दुनिया की कोई भी चीज वस्तु जीव जिहड़ा पैदा होया, जिहड़ा उपजिया है ना, उन्हें बिनसना ही बिनसना है, खत्म होना ही होना। पर साडे वड्डे भाग इसलिए नहीं कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा गुरु मिले। जिहड़ा बचन पढ़िया है ना साध संगत, उहदे विच कहा गया बाणी गुरु, ये नहीं कहा गया ग्रंथ गुरु नहीं देगा। ये गल नोट करना ते माफ करना, समझ लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ग्रंथ गुरु नहीं हैगा, ग्रंथ बड़े ने। जदों गुरबाणी नहीं लिखी हुंदी उदों भी ग्रंथ पए ने,
पर ग्रंथ दे विच हुण देखो, जदों वो रब दी बाणी गुरु नानक दे अंदर आई, नानक उदों गुरु नानक बनिया। ते गुरु नानक साहब जी दे अंदर जिहड़ी धुर की बाणी आई सी, वो धुर दरगाह तो आई सी। हुण उस तो अगे चलो, भाई लहणा जी साडे उदों गुरु नहीं सन, वो जन्म तो गुरु नहीं सन। बाद विच भाई लहणा जी गुरु नानक दे कोल आए। गुरु नानक साहब ने घाड़त घड़ी भाई लहणा जी दी, ते भाई लहणे दे विच वो जोत आ गई, वो शब्द आ गया, वो बाणी आ गई, धुर की बाणी आ गई। भाई लहणा तां गुरु साडे बनदे आ। हुण गल स्पष्ट आ कि जे धुर की बाणी भाई लहणे विच आ गई, शब्द गुरु भाई लहणे विच आ गया, ते भाई लहणा नहीं रहा, वो साडे गुरु अंगद साहब जी बन गए। ओही शब्द गुरु जोत चलदी चलदी जदों 9 सालां तो बाद गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे अंदर आई, ते गुरु गोबिंद सिंह साडे गुरु बनदे आ। ओही शब्द जोत जदों गुरबाणी ग्रंथ दे विच आई, ते साडी गुरु ग्रंथ साहब हो गए। पहलों दे नानक दी सी, दे गुरु गोबिंद सिंह दी सी, अज दे ग्रंथ दी आ। ते ग्रंथ विच भी किहड़ी जोत आ, किहड़ा गुरु आ, किहड़ा शब्द आ, धुर की बाणी। ये गुरबाणी साडा गुरु आ। हुण इहदा मतलब एक होर समझ लैना साथ साथ, जदों सिंघासन ते जिस तख्त दे उत्ते गुरु नानक साहब बैठते सन, भावां कि वो तख्त इस तरह का नहीं, पर उन्हां नूं रूहानियत वालों एक तख्त आ, उस तख्त जगह के उत्ते गुरु नानक बैठते सी। भाई लहणा हेठां बैठदा सी, थल्ले बैठ संगत च बैठदा सी। हुण जदों शब्द जोत गुरु बाणी भाई लहणे विच आई ते गुरु बन गए, ते गुरु नानक साहब ने कहा हुण तू तख्त ते बैठ, मैं हेठा बैठांगा। हुण गुरु शब्द तेरे विच आ, मैं तेनू मत्था टेकदा। गुरु नानक साहब ने अपने सेवक भाई लहणे नूं जदों गुरु बनाया, गुरु बन तो बाद गुरु नानक साहब ने मत्था टेकिया। ये तो सुनिया ना, आप टेकिया ना मत्था, क्यों टेकिया भला? क्योंकि हुण भाई लहणा नहीं रहा, उहदे विच भाई लहणा नहीं आ, हुण वो सेवक नहीं आ, उहदे विच गुरु आ, ते गुरु तख्त ते बैठदा। ते भाई लहणे नूं कहा भी हुण तू तख्त ते बैठ। हुण तक तख्त दे उत्ते ग्रंथ कोई नहीं सी बैठिया, पर जदों ग्रंथ दे विच गुरु शब्द आया ते साडे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब तख्त ते बैठे, अज भी बैठे। तख्त ते कौन बैठदा है? शरीर नहीं बैठदा। तख्त दा हकदार कौन आ? कोई होर ग्रंथ नहीं आ। तख्त दा हकदार आ शब्द गुरु, शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहब। जदों अमृतसर की धरत शहर किते जाओ ना, उत्थे 5 सरोवर ने जी, 5-6 सरोवर ने, संतोख सर, रामसर, अमृतसर, इस तरह तुसीं जाओ। ते जिहड़ा रामसर सरोवर है ना साध संगत, उत्थे लगभग 4 साल गुरु ग्रंथ साहब, गुरु अर्जन साहब जी, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, होर विद्वान जिहड़े गुरसिख सन, उन्हां ने बाणी नूं इकत्र कीता, गुरबाणी नूं गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच संपूर्ण कीता, गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच संपूर्ण कीता। उत्थे एक महापुरुष आया, मैं एक उदाहरण वैसे दे रहा, एक उदाहरण, भावां कि वो बाणी पहलों ही आ गई सी, पर मैं कि सानू चंगी तरह समझ आ जाए गल, मैं तां अपने तरीके नाल कहण लगी। गुरु अर्जन साहब जी दे कोल ना वैसे बड़े लोग आए, सही मात्रा विच बड़े लोग आए सी, ते उन्हां ने कहा सी साडी बाणी भी इस रब्बी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच ऐड कर दो। असीं भी रब दे बंदे हुंदे आ, असीं भी रब दे फकीर आ, महापुरुष आ, असीं भी, तुसीं साडी बाणी ऐड कर दो। गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे भी तेरा नाम की आ?
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਸਦਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਸਾਈ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਵੱਢਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ, ਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਚਮੜੀ ਵੱਖਰੀ, ਮਾਸ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏ, ਖੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਆ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਂਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੂੰਦ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਕਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆ। ਔਰ ਕਸਾਈ, ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਵੰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵੀ ਵੰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਰਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਭਗਤ ਛੱਜੂ, ਭਗਤ ਹੁਸੈਨ, ਭਗਤ ਪੀਲੂ, ਭਗਤ ਕਾਨਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰਤ ਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਤੋ ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ, ਨਿਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਹਾਰਨਾ, ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ, ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰਤ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਜੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਧਰਮ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਈਸਾਈ ਧਰਮ। ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40-50 ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਡ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਛ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਲਈ, ਹੱਡੀ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਛ ਲੈ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਯੁੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਾਡੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਕੜਬੰਦ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਟੌਪ ਦਾ ਕੌਮ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਾਇਲਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯਹੂਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਖੁਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਐਸਾ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪ ਘਰ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧਨੀਆ ਬੀਜਣਾ, ਲਸਣ ਬੀਜਣਾ, ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਟਰ ਗੋਭੀ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੇਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੂੰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ, ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾ ਹੀ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੋਹਰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਖੋਲੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। अगली गल, जे को खावे जे को भुंचे, जेड़ा इस बाणी नू खा लवे, पुचा लवे, तिसका होए उधारो। कहंदे ओदा ही उधार हो जाएगा। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਤੇ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਈ ਸਦਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ 10 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ